ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫತೇಪುರ್ ಸಿಕ್ರಿ. ಬನ್ನಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಫತೇಪುರ್ ಸಿಕ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವ. ಫತೇಪುರ್ ಸಿಕ್ರಿಯಲ್ಲಿ 500 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹಳೆಯದಾದಂತಹ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ರಾಜ ಅಕ್ಬರ್ ರವರು ಗುಜರಾತನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಅದರ ನೆನಪಿನಾರ್ಥವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಬಾಗಿಲನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಬುಲಂದ್ ದರ್ವಾಜಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಇದು ಪಿಲ್ಲರ್ನಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಟ್ಟಡ. ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನದೇ ವಾಯ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿ ಬೇಜಾರಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಇಡೀ ಕಟ್ಟಡದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೈಡ್ನ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಿಂದಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆ ಕೂಡ ಹೌದು. ಹಾಗೆ UPಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. अमेजिंग। ये हमाम हमाम समझते हो? शवर, स्नान करने की जगह, नहाने की जगह। अकबर का कहना था जो अंदर दरगाह शरीफ, इनको कर दिया लॉक, अंदर दिया है पानी का टैंक। अपना हाथ धो के दरगाह शरीफ लाल से गेट पर रास्ते में हम लोग, वो है आगरा ही गेट अकबर के आने जाने के लिए। ये है बुलंद दरवाजा फतेह के लिए एशिया का सबसे बड़ा गेट। इसकी जो कुतुब मीनार से हाइट है, इसकी जो हाइट है उनके रोड से लेकर ऊपर टॉप तक 176 176। आप इस जगह खड़े हो जैसे 134। ओके, बुलंद दरवाजा अंदर से खोलो, खाली है पूरा। पिलर पर सपोर्ट है, पिलर वाइट पिलर पे। आगरा ताजमहल देखा, लकड़ी पे टिका हुआ, ये पिलर पर सपोर्ट है। ये आगरा ताजमहल से ये 100 साल पुरानी जगह है। 90 फीट इसका चौड़ाई है, 90 फीट का। 3 साइड पे सर आयतें लिख दी कुरान की। आगरा ताजमहल पर नकल दिया, जो आगरा ताजमहल पर अक्षरों में लिखा होगा, इधर से कॉपी किया है, कॉपी किया। वो बना हुआ लंगर खाना दीदी। ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರುವಂತಹ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾನೇ ಕುದುರೆ ಲಾಳಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಒಳಗೆ ಸಲೀಂ ಚಿಸ್ತಿ ಬಾಬಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಗುಣಮುಖವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹರಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೊತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕುದುರೆ ಹುಷಾರಾದರೆ ಕುದುರೆ ಲಾಳವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೊಡಿತಿದ್ರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕುದುರೆ ಏನಾದರೂ ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕುದುರೆ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಅಪ್ಪಿದರೆ ಆ ಕುದುರೆ ಲಾಳಾಕೃತಿಯನ್ನು ತಂದು ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬಾಗಿಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಇದೊಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಯಾಕೆ ಕುದುರೆಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹರಕೆ ಹೊತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಗಳೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಾಹನ ಆಗಿತ್ತು. ರಾಜರು, ಬ್ರಿಟಿಷರು, ಸೈನಿಕರು ಕುದುರೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ये बना हुआ है जमा मस्जिद। इधर अभी भी 5 टाइम का पीरियड होता है, 5 टाइम की नमाज होती है रोज की। ठीक है, वाइट वाला दरगाह शेख सलीम चिश्ती बाबा का, अकबर के गुरु है ये। इसी की वजह से अकबर को उनके आशीर्वाद से औलाद हुआ था सलीम, यहाँ का बादशाह जहांगीर। अकबर ने इसी खुशी में ये पूरा किला बनवाया। आने वाले गेस्ट आते तो सूता बांधते मन्नत का। शाहरुख खान का जो मूवी देखा ना, पर्दे जो गाना होता है, 2 दिल मिलने चुपके चुपके, वो इस जगह हुआ था सामने। तो अभी आपको दिखाऊंगा मैं जमा मस्जिद अंदर से। ओके, आइए। इनके लोग जाते हैं इस जगह पे, तो आप छोटा बाबा का सीढ़ी लेना, सो लेना, धागा बांधना। अमेजिंग, लुक एट दैट ब्यूटीफुल। सामने गेट दिख रहे हैं मस्जिद के। साइज में देखने में थोड़ा जो आगे जो गेट बना हुआ देखने में बड़ा, ओके, आगे वाला छोटा। छोटा 6 गेट है ये, सबले गेट एक ही साइज के है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। बस आप लोगों को देखने में ये लगेगा छोटा बड़ा लग रहा होगा। लास्ट में सबसे छोटा है ना, ये सबसे बड़ा बोला जाएगा, वो सबसे बड़ा लगेगा, ये सबसे छोटा लगेगा। बस डिजाइन ही ऐसा दिया इसका, सब एक ही साइज का बना हुआ गेट। ठीक है, आगे आओ। और हर जाली पर अलग अलग डिजाइन बना हुआ है। इस जाली पर एक डिजाइन नहीं है। जो हमारे शिकरी गांव के लोग हैं ना, साड़ियों से पत्थर काट के लाते हैं। एलिफेंट, कैंडिल वगैरह आपने देखा होगा, हाथी के अंदर हाथी आप भी बनाते हैं। सामने छोटी छोटी मीनारें निकाली, तो वो मीनार बनवा। अकबर टाइम इस जगह पहले कोई लाइट का कोई सिस्टम नहीं था। पर मशाले कलर करते थे, कैंडल मशाले, पूरे में लाइट लगता था इस जगह। तो अभी हम लोग चलेंगे। ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕೊಳ ಅಕ್ಬರ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಂತಹ ಕೊಳ. ಈ ಕೊಳದಿಂದಲೇ ಕೈಕಾಲನ್ನು ತೊಳೆದು ಜಮಾ ಮಸೀದಿಗೆ
ನಮಾಜ್ ಮಾಡಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಸಲೀಂ ಚಿಸ್ತಿ ಬಾಬಾರವರ ದರ್ಗಾ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ತಮ್ಮ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹರಕೆಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬಾಬಾರವರು ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ, ಧರ್ಮ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ, ಭಕ್ತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ನಾವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಾಜ ಅಕ್ಬರ್ ರವರು ಕೂಡ ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಾದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬರ ಹತ್ತಿರ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಬರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಯಿತು. ಅದಾದ ನಂತರ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯಾಗಿ ಅಕ್ಬರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ದರ್ಗವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. बारिश आता है, बारिश का छटका पानी जगह से नहीं गिरता है. सामने होल बना, नीचे गिरता है, गिरने के बाद आगे जाके टैंक दिया, उस टैंक में जाके सामने उसका पूरा पानी आता है. लेकिन साउंड के तो वो पाइप का काम करता है ये पूरा. ठीक है, वो आवाज़ क्यों नहीं आ रहा है? बोल रहा है कुछ है. वो साउंड के तो वो कुछ आवाज़ नहीं आ रही है क्या? आवाज क्यों नहीं आ रही? जैसे वो होलो है पूरा, होलो ऊपर से. हाँ, ठीक है. ये बारिश का पानी इधर से उधर कलेक्ट होता है. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಗ್ರೇವ್ಯಾರ್ಡ್. ಇದು ಸಲೀಂ ಚಿಸ್ತಿ ಬಾಬಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರೆಲ್ಲ ತೀರಿ ಹೋದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಅಕ್ಬರ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೀನ್ ಇ ಇಲಾಹಿ ಧರ್ಮದ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಆದರೆ ಅಕ್ಬರ್ನ ನಂತರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೀನ್ ಇ ಇಲಾಹಿ ಧರ್ಮ ಕೊನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂತ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಲೀಂ ಚಿಸ್ತಿ ಬಾಬಾರವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರನ್ನು ಮಣ್ಣು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರ್ದಾ ಪದ್ಧತಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಪುರುಷರನ್ನು ಕಟ್ಟಡದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅನಾರ್ಕಲಿ ದಿವಾರ್. ಅನಾರ್ಕಲಿಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಇತಿಹಾಸ ಬೇರೆಯೇ ಇದೆ. ಅನಾರ್ಕಲಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅಕ್ಬರ್ನ ಮಗ ಸಲೀಂ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನ ಮೊದಲ ಪ್ರೇಯಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅನಾರ್ಕಲಿ ನಾಟ್ಯ ರಾಣಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಯುವರಾಜನ ಮದುವೆ ಅನಾರ್ಕಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ಮಗನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅನಾರ್ಕಲಿಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಕ್ಬರ್ ತುಂಬ ಸಿಂಪತಿ ಉಳ್ಳವರಾದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಅನಾರ್ಕಲಿಯನ್ನು ಗುಪ್ತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.